In last video, we learned how to make addition. Today, we are going to see the next part, and that is subtraction. Then what is meant by subtraction? Subtraction means to make less numbers. Subtraction is called in Marathi वजाबाकी. वजाबाकी म्हणजे काय? तर वजाबाकी म्हणजे कमी करणे किंवा उणे करणे. Now we are going to see the first a simple example. The example is 27 minus 12. In this example, 27 is the greatest number and 12 is the smaller number. We have to subtract 12 from 27. For that, we write 2 and 7 first and write their place name. 7 is at unit place and 2 is at tens place. We subtract 12 from it. Therefore, we write 1 at tens place and 2 at unit place as it is the example. या ठिकाणी आपण काय केलं तर 27 ही संख्या प्रथम लिहिली आणि त्या संख्येतील अंकांचे स्थान ठरवले. 2 हे दशक स्थानी आहे तर 7 हे एकक स्थानी आहे आणि त्यानंतर त्याच्यामधून 12 वजा करत असताना युनिट प्लेसच्या जागी 2 आहे म्हणून 7 च्या खाली 2 ठेवले तर टेन्सच्या जागी 1 आहे म्हणून 2 दशकाच्या खाली 1 दशक लिहिला. आता आपल्याला वजाबाकीची क्रिया करायची आहे. एक्झाम्पल, देयर आर 7 dots. Suppose these are 7 dots. हे 7 dots आहेत असे समजा. These 7 dots are free. हे मोकळे आहेत. And from these 7 dots we subtract 2 dots. We make less 2 dots. या 7 मधून आपण 2 dots less केले. How many dots remain here? There are 5 dots. Therefore we write here 5. 7 मधून 2 कमी केले तर आपल्याला 5 असे सुट्टे 5 डॉट्स युनिट्स प्लेसला मिळतात. देन व्हॉट इज अबाउट टेन्स? मग दशकाबद्दल काय? देयर आर 2 टेन्स. व्हॉट इज मीन्ड बाय टेन्स? टेन्स मीन्स देयर इज अ बंच ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स. टेन्स म्हणजे काय असतं तर एक टेन्स म्हणजे एक दशक म्हणजेच 10 वस्तूंचा समूह असतो. अ बंच ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स. 10 वस्तूंचा एक समूह म्हणजे एक दशक असतं. बट हियर आर 2 टेन्स. पण या उदाहरणामध्ये काय सांगितलेले आहे? 2 टेन्स सांगितलेले आहेत, 2 दशक सांगितलेले आहेत. म्हणून येथे आपण आणखी एक टेन्स तयार करूया. म्हणजे दिस इज अ बंच ऑफ टेन्स अँड दिस इज द सेकंड बंच ऑफ टेन्स. येथे 10 चे 2 बंच आपण तयार केलो, समूह तयार केलो आणि म्हणून याला आपण 2 टेन्स म्हणजे 2 दशक असे म्हणतो. नाउ we subtract 1 tens from 2 tens. When we subtract these 1 tens from 2 tens, there remains only 1 bunch of tens and therefore the answer is 1. ज्यावेळी आपण 2 दशकामधून एक दशक पूर्णपणे कमी करतो त्यावेळी एक दशक शिल्लक राहतो and thus we get the answer 15. Now look at the second example. In this example, we subtract 25 minus 17. Now first we write this example like this. We make 2 columns, tens and units, and in this table we write example 25 minus 17. Now look, at units place there is 5 and 7, but 5 is smaller than 7. 5 ही संख्या 7 पेक्षा लहान आहे and therefore we cannot subtract 7 from 5. आणि म्हणूनच आपण 5 मधून 7 वजा करू शकत नाही. Then what we can do now? We then take 1 tens at units place from tens place. मग आता आपण काय करायचे तर दशक स्थानाकडून एक दशक मोकळा करून एकक स्थानामध्ये घ्यायचा. We learned in this example
example that 2 tens means there are 2 bunches of tens. आपण शिकलेलोच आहोत की 2 दशक म्हणजे 10 चे 2 समूह होय. And therefore we take one bunch of tens at units place. आपण याच्यातील एक दशक हा युनिट्स प्लेसला घेतला तर there are 5 and we take 10 units, therefore it becomes 15 at units place. पहा दशकाच्या जागी 2 दशक आहे तर 2 दशकांमधून आपण एक दशक मोकळा करून एकक स्थानी घेतला. का घेतला तर 5 मधून 7 वजा होत नाहीत म्हणून. दशकाकडून घेतलेला एक दशक म्हणजे 10. 1 tens is equal to 10 units. आणि म्हणून दशकाकडून घेतलेले 10 युनिट्स आणि एककाचे स्वतःचे असलेले 5 युनिट्स असे मिळून इथे झाले 15. And at tens place there remains only 1 tens. We write here 1. Now subtract 15 minus 7. How we subtract it? You count here like this: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. किंवा या पद्धतीने 7 च्या पुढे तुम्ही 15 येईपर्यंत डॉट्स करू शकता. How many dots there? There are 8 dots. Therefore the answer is 8. Now subtract 1 minus 1 at tens place is 0. 1 मधून 1 गेला तर 0 राहतात. Thus we get the answer 8. When we cannot subtract any bigger number from the smaller number, we take tens from the left hand side because left hand side is greater than 10 times from right hand side. ज्यावेळी एखाद्या लहान संख्येतून मोठी संख्या वजा होत नाही त्यावेळी डावीकडच्या घरातून आपण प्रत्येक वेळी 10 सुट्टे करून घेत असतो कारण डावीकडचे घर हे उजवीकडच्या घरापेक्षा 10 पटीने मोठे असते. Now we are going to see the next example. The first example is 64,593 minus 28,547. Now we have to subtract these 5 digit numbers from. आपल्याला ही 5 अंकी संख्येची वजाबाकी करायची आहे. For that first we make the table of 5 columns. त्यासाठी आपण प्रथम 5 रकाने असलेला टेबल तयार करून घेऊया. तर now write the placement from right hand side. This is units, tens, hundreds, thousands and 10,000s. Now write the given digits. The number is 64,593. We subtract from it 28,547. Now we make subtraction from unit place. आता आपण वजाबाकी एकक स्थानापासून सुरू करतोय. At units place there is only 3 and we subtract 7 from these 3. आपल्याला 3 मधून 7 वजा करायचे आहे. But 3 is the smaller than 7 and therefore we cannot subtract 7 from 3. 3 हे 7 पेक्षा लहान आहे म्हणून आपण 3 मधून 7 वजा करू शकत नाही. Then we take 1 tens from tens place and it convert into units. That means 1 tens is equal to 10 units. एक दशक हा 10 एककांबरोबर असतो and therefore we take 10 units from 1 tens place. Tens place कडून आपण 10 units घेतोय and here are 3 at the units place. It becomes 13. दशकाकडून घेतलेले 10 आणि इथे असलेले 3 असे दोन्ही मिळून इथे होतील 13. युनिट्स प्लेसला 13 ही संख्या तयार झाली. We take 1 tens from tens place, therefore here remains 8. आपण दशकाकडून एक दशक घेतल्यामुळे दशक स्थानी 9 मधून 1 कमी होईल 8 राहतील. Now make subtraction at units place. 13 minus 7. 13 मधून 7 वजा करायचे आहे. For that you count before after 7. 7 नंतर तुम्ही मोजायला सुरुवात करायची आहे. From 8 to 13.
8 पासून 13 पर्यंत मोजायचे आहे. और you make dots and then count like this 8 9 10 11 12 13. या पद्धतीने 7 च्या पुढे डॉट्स काढून तुम्ही 13 पर्यंत मोजू शकता. और यू यूज युअर फिंगर्स किंवा तुम्ही तुमची बोटे सुद्धा वापरू शकता लाइक दिस 8 9 10 11 12 and 13. We get answer 6 fingers and therefore we write here 6. 13 minus 7 we get answer 6. 7 च्या पुढे 13 येईपर्यंत तुम्ही मोजायचे आहे म्हणजे 8 पासून 13 पर्यंत तुम्ही मोजायचे आहे. तुम्ही डॉट्स काढून सुद्धा वजाबाकी करू शकता किंवा बोटांवर सुद्धा ही वजाबाकी करू शकता. Now at units place we get 6 and at tens place 8 minus 4. Count from 5 to 8. 5 पासून 1 पर्यंत मोज. 5 पासून 1 पर्यंत तुम्ही मोजायचे आहे. 5 6 7 8. We get 4 fingers and therefore the answer is 4. Now look at the hundreds place. At hundreds place 5 minus 5. 5 मधून 5 वजा करायचे आहे. When we subtract 5 from 5 we get answer 0. Now at thousands place there is 4. We subtract 8 from 4. आपल्याला thousands place ला काय करायचे आहे फ्रेंड? 4 ह्या संख्येमधून 8 ही संख्या वजा करायची आहे. पण 4 ही संख्या 8 पेक्षा लहान आहे म्हणून वजाबाकी होऊ शकत नाही. मग आता काय करायचे? We take 1 10,000s. Look, 1 10,000s means 10,000s. 1 दशहजार याचा अर्थ आहे 10,000. आणि मग आपण काय केलं? 10,000s कडून 10,000 हे मोकळे करून हजारच्या घरामध्ये घेतले आणि त्यामुळे इथे आपण 10 घेतले आणि इथे आधीच असणारे 4 असे मिळून इथे होतील 14. Now and at 10,000s place there remains only 5 because we take 1 10,000s at thousands place. दशहजार स्थानाला आता 5 शिल्लक राहतील कारण ह्याच्यातील 1 दशहजार आपण हजार स्थानामध्ये घेतलेला आहे. Now subtract 14 minus 8. आता 14 मधून आपल्याला 8 वजा करायचे आहे. Count from 9. 9 पासून मोजायला सुरुवात करा. कुठेपर्यंत मोजायचे आहे? 14. 14 पर्यंत मोजायचे आहे. 9 10 11 12 13 14. How many dots there? There are 6 dots and therefore we write 6. And now at 10,000s place 5 minus 2. 5 minus 2. Count from 3 to 5. Look, 3 4 5. We get 3 fingers and therefore the answer is 3. We get the answer 36,046. या पद्धतीने ज्यावेळी एखाद्या लहान संख्येतून मोठी संख्या वजा करायची असते त्यावेळी त्या संख्येच्या उजवीकडील स्थानाकडून 10 आपल्याला प्रत्येक वेळी मोकळे करून घ्यावे लागतील आणि त्यानंतरच वजाबाकी करावी लागेल. त्याला आपण उसने घेणे असं म्हणतो. We borrow tens from left hand side places. ज्यावेळी वजाबाकी होऊ शकत नाही त्यावेळी आपण डाव्या स्थानाकडील डाव्या घरातील 10 हे उसने घेऊन वजाबाकीची क्रिया करतो. त्यालाच उसने घेणे किंवा 10 मोकळे करून घेणे 10 सुट्टे करून घेणे असे म्हटले जाते. Now look at the second example. 4,15,875 minus 9,875. Look, there are 6 digits and here are 4 digits. या ठिकाणी 6 अंक आहेत तर या ठिकाणी 4 अंक आहेत. 6 अंकी संख्येतून 4 अंकी संख्या आपल्याला वजा करायची आहे. मग आता काय करायचे? फॉर दॅट we make first table of 6 columns. And the place names from right hand side: units, tens, hundreds, thousands, 10,000s and lakhs. Now write the given number. The number is 4,15,875 minus
there are 4 digits, 9875. This is 9000, therefore write from thousands place. इथे 9000 अशी सुरुवात आहे, 4 अंकी संख्या आहे, म्हणून आपण हजार स्थानापासून लिहायला सुरुवात करतोय. 9,9875. Now we make subtraction from units place. आता आपण एकक स्थानापासून वजाबाकीला सुरुवात करूया. Now look at units place. There are 5 minus 5. When we subtract 5 minus 5, we get the answer 0. ज्यावेळी 5 मधून 5 वजा करू त्यावेळी उत्तर किती मिळते? 0 मिळते. Look at the tens place. At tens place we subtract 7 from 7. आपण दशक स्थानी 7 मधून 7 वजा करणार आहोत. Also we get the answer 0. इथे सुद्धा आपल्याला 0च उत्तर मिळेल. Now look at the hundreds place. At hundreds place there is 8 minus 8. When we subtract 8 minus 8, we get the answer 0. Now at thousands place there is 5 and 9. We have to subtract 9 from 5. आपल्याला काय करायचे आहे पहा, 5 मधून 9 वजा करायचे आहे. cannot subtract 9 from 5 because 5 is smaller than 9. आपण 5 मधून 9 वजा करू शकत नाही कारण 5 हे खूप छोटे आहे. And therefore we borrow 10 thousands at thousands. We borrow 1 10,000 at thousands place, and therefore we write here 1 10,000 is equal to 10,000. 1,000 हे 10,000 बरोबर असतात आणि म्हणून आपण 10,000 मध्ये इथले 5 मिळवले तरी ते किती होतील? 50,000. म्हणजे इथे 15,000 आपल्याला मिळाले. And we borrow 1 from 10,000 place, therefore here remains 0. Now look at thousands place. 15 minus 9. आता आपल्याला 15 मधून 9 वजा करायचे आहे. हजार स्थानी count from 10 to 15. आपण 10 पासून 15 पर्यंत मोजले तर आपल्याला इथे उत्तर मिळेल. Look 10, 11, 12, 13, 14 and 15. We get 6 fingers and therefore the answer is 6. At 10,000 space we subtract 0. There is no any digit. Therefore the answer is 0. And lakhs place, आता लाखच्या जागी बघा, there is no any digit. Therefore we write 4 as it is. We get the answer 4,06,000. या ठिकाणी आपण काय केले पहा, एखाद्या संख्येतून तीच संख्या जर वजा केली तर उत्तर 0 मिळते. म्हणून 5 मधून 5 वजा केले 0, 7 मधून 7 वजा केले 0 आले आणि 8 मधून 8 वजा केल्यानंतर उत्तर 0च मिळाले. हजार स्थानी काय झाले तर 5 मधून 9 वजा होत नाहीत, म्हणून दशहजार स्थानाकडून 1 दशहजार मोकळा करून घेतला. त्याचे हजार स्थानी 10 झाले आणि इथे असणारे 5 अशी 15 संख्या झाली. 15 मधून 9 गेले, 6 उत्तर आले. येथे 1 दशहजार मोकळा करून घेतल्यामुळे इथे 0 शिल्लक राहिले, त्यामुळे इथे 0 येईल आणि 4 मधून कोणतीही संख्या वजा न केल्यामुळे 4च राहील. अशा पद्धतीने हातच्याची आणि बिनहातच्याची वजाबाकी आपण करू शकतो. Now we are going to see word problems. The first word problem is Prathamesh wants to buy a TV worth 27,450 rupees. He has 22,975 rupees. What is the amount he still needs to be able to buy the TV? पहा काय सांगितलेले आहे, प्रथमेश जवळ प्रथमेशला एक टीव्ही खरेदी करायची आहे आणि त्याची किंमत आहे 27,450 रुपये. पण प्रथमेश जवळ असलेली रक्कम आहे 22,975 रुपये. आपल्याला विचारलेले आहे व्हॉट इज द अमाउंट ही स्टिल नीड्स टू बी एबल टू बाय द टीव्ही. म्हणजे अजून त्याला आणखी किती रुपयांची गरज आहे हे आपल्याला विचारलेले आहे. वजाबाकी करत असताना नेमकी शाब्दिक उदाहरणांमध्ये वजाबाकी कशी करायची किंवा केव्हा करायची असते हे आपल्या लक्षात येत नाही. तर त्यासाठी काही शब्द आपल्याला माहित पाहिजे. जसं ऍडिशनची क्रिया करत असताना ऑल टुगेदर, इन ऑल, टोटल, सम अशा शब्दांचा वापर केला जातो. त्याच पद्धतीने वजाबाकी करत असताना लेस दॅन,
मोर दॅन, फ्यू यासारख्या शब्दांचा वापर केला जातो. म्हणजे कितीने कमी, कितीने जास्त, फ्यू म्हणजे कमी अशाच शब्दांचा वापर करून आपणाला केलेला असेल तर आपणाला वजाबाकी करायची आहे हे लक्षात येते. They asked how amount needs म्हणजे गरज असणे, किती रुपयांची गरज आहे हे विचारलेले आहे, म्हणून इथे सुद्धा वजाबाकीचीच क्रिया करावी लागेल. For that there are 5 digits, therefore we make 5 columns in this table. We write the place name, unit, tens, hundreds, thousands and 10,000s. Now write the keyword numbers. PV 27,450. We subtract from it the rupees. Prathamesh have 22,975. Now look at units place. एकक स्थानी पहा. There is 0 and 5. We have to subtract 5 from 0. आपणाला येथे शून्यामधून 5 वजा करायचे आहे. But we cannot subtract 5 from 0 and therefore we borrow 1 tens from tens place. You know 1 tens is equal to 10 units. आपण काय करूया, एक दशक कडून दशक या स्थानाकडून एक दशक एकक घरामध्ये रूपांतरित करून घेऊया. एक दशक म्हणजे किती, 10 एकक. And therefore we write here 10 because 10 plus 0 is equal to 10. त्याच्यामध्ये युनिट स्थानचं शून्य मिळवलं तरी 10 शिल्लक राहतील. We take 1 tens from tens place, therefore here remains 4. आपण दशक घराकडून एक दशक घेतला म्हणून इथे शिल्लक राहतील 4. Now look at the units place. 10 minus 5. Count from 6 to 10. 5 च्या पुढे 6 आहे म्हणून 6 पासून 10 पर्यंत मोजायचे आहे. We get the answer 5. आपल्याला उत्तर मिळते 5. सरावाने तुम्हाला तोंडी वजाबाकी करता येईल. Or when you do not find the answer 10 minus 5, you make dots like this: 6, 7, 8, 9, 10. There are 5 dots, therefore write 5 or use your fingers to make subtraction. किंवा वजाबाकी करण्यासाठी तुम्ही बोटांचा सुद्धा वापर करू शकता. Look at the tens place. There is 4 and 7. We cannot subtract 7 from 4. 4 मधून 7 वजा होऊ शकत नाही. And therefore we also borrow 100 from hundreds place. And 100 from hundreds place is equal to 10 tens. एक शतक हे 10 दशकाबरोबर असते आणि म्हणून इथे आपण 10 दशक घेतले तर 10 plus this 4 is equal to 14. इकडून घेतलेले 10 आणि दशकाच्या घरातील 4 असे मिळून इथे होतील 14. Now 14 minus 7 we get the answer 7. 14 मधून 7 वजा केले तर 7 हे आपल्याला उत्तर मिळेल. Now look at the hundreds place. There remains 3. येथे 3 शिल्लक राहतील. We take because we take 100s at tens place. कारण आपण शतकाकडून एक शतक हा दशकाच्या घरामध्ये घेतलेला आहे. Now subtract 9 from 3, but we cannot subtract, therefore we take 1000s at hundreds place and therefore here becomes 13. आपण thousands place कडून hundreds place ला 1000 घेतला आणि त्यामुळे इथे 13 ही संख्या तयार झाली and here remains 6. आणि thousands place ला 6 शिल्लक राहतील कारण ह्याच्यातला 1000 आपण शतक स्थानी घेतलेला आहे. आता पहा 13 मधून 9 गेले किती राहतील, शिल्लक राहतील 4. 13 मधून 9 गेले 4 शिल्लक राहतील. काउंट 10, 11, 12, 13. These are 4 fingers, therefore the answer is 4. Now subtract 8000 place 6 minus 2. 6 minus 2 count from 3 to 6. 3, 4, 5, 6. There are 4 fingers, therefore also your answer is 4. And at 10,000 space 2 minus 2 is equal to 0. We get the answer 4,475 rupees. That means Prathamesh needs
475. प्रथमेशला 4475 रुपयांची गरज आहे. Like that, first when you want to solve the word problems, read the word problem carefully, decide which operation we have to do, and then make next process. शाब्दिक उदाहरण सोडवत असताना शाब्दिक उदाहरण काळजीपूर्वक वाचणे गरजेचे आहे आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये कोणती क्रिया करायची आहे हे ठरवून मगच पुढील क्रिया करायची आहे. The next part is subtraction of decimal fractions. Now we are going to see how to subtract decimal fractions. Decimal fraction म्हणजे दशांश पूर्णांक. दशांश पूर्णांकांची वजाबाकी कशी करायची हे आता आपण पुढील उदाहरणांमध्ये पाहणार आहोत. The first example is 25.74 minus 13.43. Look, in this example, we have to subtract 13.43 from 25.74. First count the digits. In this example, there are 4 digits. Before decimal point, there are 2 digits, and after decimal point, also 2 digits. येथे प्रथम किती अंक आहेत हे मोजून घ्यायचे. एकूण 4 अंक आहेत. दशांश चिन्हाच्या पूर्वी 2 अंक आहेत आणि दशांश चिन्हाच्या नंतर सुद्धा 2 अंक आहेत. For that, we make here a table of subtraction. Now write the place names. Look, before decimal point, there are 2 digits, and therefore before decimal point the first place is unit place and the second place is tens place. Therefore write here units and tens. After that there is a column for decimal point. Now near decimal point, after decimal point, the first place is tens place. This is tens place. Tens means dashansh. हे दशांश स्थान आहे and near tens it is hundreds. Not 100, it is hundreds. THS right? THS. Hundreds means shatansh sthan and tens means dashansh sthan. Now write the given number. The given number is 25 point, give your decimal point, 74 subtract minus 13.43. Now make subtraction from hundreds place. उदाहरणाची मांडणी करून घेतलेली आहे. आता वजाबाकी शतांश स्थानापासून आपण सुरू करू. 4 minus 3 we get answer 1. 4 मधून 3 गेले 1 मिळतात. 3 च्या पुढे 4 येईपर्यंत मोजा, तुम्हाला लगेच उत्तर मिळेल. Now at tens place 7 minus 4, count from 5 to 7. 5 पासून 7 पर्यंत मोजा. 4 च्या पुढे 5, 6 आणि 7 3 कोटे येतात म्हणून येथे उत्तर मिळेल 3. Give now decimal point. Decimal point खाली decimal point द्यायचा आहे. Now at units place 5 minus 3. एकक स्थानी पहा 5 मधून 3 वजा करायचे आहेत. 5 मधून 3 गेले तर शिल्लक राहतात 2. And at tens place 1 minus 1 we get 1. The answer is 12.31. अशा पद्धतीने आपल्याला उत्तर मिळालेले आहे 12.38. Now look at the second example. The second example is 8.23 minus 5.45. Look at the digits. How many digits there? There are 3 digits. येथे किती digits आहेत? 3 digits आहेत. 3 अंक आहेत. Therefore we make a table for 3 digits. The place name, there is decimal point, and before decimal point there is only 1 digit, and the place of that digit is unit. Decimal points च्या पूर्वी असलेल्या अंकाचे पहिले स्थान हे युनिट चे असते म्हणून आपण युनिट स्थान लिहिले. After that there is a column for decimal point. त्यानंतर decimal point साठी कॉलम करून घेतला. After decimal point च्या नंतरचे स्थान जे आहे ते पहा. त्यातील पहिले स्थान हे असते tens. Tens म्हणजे दशांश स्थान, and the second place is hundreds place. आणि त्याच्या
त्याच्यानंतरचे दुसरे स्थान असते ते 100 प्लेस, शतांश स्थान असते. नाउ राइट द एक्झाम्पल. द एक्झाम्पल इज 8.23 minus 5.45. पहा उदाहरण काय घेतलं आपण. 8.23 मधून 5.45 वजा करायचे आहे. नाउ मेक सबट्रॅक्शन फर्स्ट ॲट 100 प्लेस. पहिल्यांदा शतांश स्थानाची वजाबाकी करूया. वी कॅनॉट सबट्रॅक्ट 5 फ्रॉम 3. 3 या संख्येमधून 5 ही संख्या वजा होऊ शकत नाही. देअरफॉर वी बोरो 1/10 ॲट 10 प्लेस. आता आपण 1/10 पासून आपण 100 घरामध्ये 1/10 उसने घेणार आहोत. त्यामुळे 10 प्लेसला शिल्लक राहील 1. येथे शिल्लक राहील 1. तर येथे आपण 1/10 घेतल्यामुळे 10 + 3 इट बिकम्स 13. हे 13 ही संख्या तयार होईल. ते 1/10 आहे हे लक्षात घ्या. आता पहा 13 मधून 5 घालवायचे आहेत. तर 5च्या पुढे आपण 13 येईपर्यंत बोटे मोजायची किंवा तुम्ही गोळे काढू शकता. सरावाने तुम्हाला तोंडी सुद्धा उत्तरे काढता येतील. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12 13. There are 8 fingers and therefore the answer is 8. At 10th place we cannot subtract 4 from 1. दशांश स्थानाला आपण 1 मधून 4 वजा करू शकत नाही. Therefore we again borrow 1 unit from units place. पुन्हा आपण इथे काय करतोय, एकक स्थानाकडून 1 एकक उसने घेतोय. ज्यावेळी 1 एकक उसने घेतो 1 युनिट इज इक्वल टू 10 टेन्स. लक्षात ठेवा 1 एकक हा 10 दशांश बरोबर असतो. आणि म्हणून येथून युनिट्स प्लेस मधून टेन्स मध्ये आपण ज्यावेळी घेऊ त्यावेळी ते 10 होतील आणि इथे शिल्लक असणारा 1 असे मिळून इथे किती बनतील 11 बनतील. आणि इथे फक्त शिल्लक किती राहतील. वी टेक 1 युनिट and therefore here remains 7. Now subtract 11 minus 4. आता 11 मधून 4 वजा करा. Look 5 6 7 8 9 10 and 11. We get 7 fingers and we write here 7. Give decimal point. It is important. त्यानंतर डेसिमल पॉइंट आहे म्हणून डेसिमल पॉइंट देऊन घ्यायचा. And now next 7 minus 5 at units place. When we subtract 5 from 7, we get the answer 2. The answer is 2.78. Like that, we solve the examples of subtraction. You make more and more practice in your home, and then you will be able to solve the examples of subtraction.